नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुलाई स्वागत छ द भोइस अफ सिक्किममा। म सुस्मिता बुजेलको साथमा। र दर्शकबिन, तपाईहरुलाई जानकारी दिनुपर्दाखेरि अहिले म LGBTQIA एन्ड द ल बाई सिक्किम हाई कोर्ट बार एसोसिएसन इन कोलाबोरेसन विथ रेनबो हिल्स वेलफेयर एसोसिएसनको यहाँनिर जुन चाहिँ यो प्रोग्राम भइरहेको छ मेफेयरमा, र म यहाँ आइरहेको छु। र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर डोमा छिरिङ भुटिया, जो SHCBA एडिशनल एडभोकेट अनि जेनरल अनि प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी आज यो जुन चाहिँ LGBTQIA को विषय लिएर हामी बात गर्छौँ। So many NGOs and there are so many even state legal service authorities and many other. I've hardly been seen them taking this issue, transgender rights. So nobody is talking about this issue. So then we said, let's talk about that. Carrying forward the whole the motto of our High Court Bar Association is, as Justice AP Shah said, how do we help this community to able to mainstream them? So that was our motto. And today, looking at the gathering, I'm so glad the formation and founding of the Sikkim High Court Bar Association has been so meaningful and so fulfilling. So that this is just the beginning, we'll carry forward. And when we organizing the program, president from Rainbow Hill was, she came to our office, my chamber, and we started. And me and my husband, we shared that. We thought about that. Even one individual maybe is like different from other. So it may not be fit with the regular conventional society defined. But it has every right to decide, live with the dignity. That was we thought about to pick up these issues. And another, I would like to end with the our Sir Justice AP Shah ended with the love. And therefore, that's the same thing I would like to quote His Holiness Dalai Lama has said, which has always been in my heart. When there was a conference where there was a human rights certificate or some, it was presented to him, and then when we look at the religion leader, so all of them otherwise fighting with each other, but when it comes to the third gender rights or any discriminated, be it a women or something, they are always together. So that way the press media thought that if we ask the Dalai Lama the tricky question, what does he have to say about the third gender right or transgender right? So Dalai Lama was about to move from the conference and he was not even prepared. He was, as his rope he picked up, and then he was about to, and somebody from the back shouted, Mr. Dalai Lama, what do you have to say about the transgender right? Then he just turned back without even thinking. He said that anything in love is beautiful. So that love I have seen when I was organizing the program. She was so happy, and all the time she was saying thank you. And I could see that she said that for the first time I breathed in my life. I was feeling so liberated. I could. That gives immense pleasure for our High Court Bar Association, and thank you. र म्याम है, जुन चाहिँ यो LGBTQIA को जुन चाहिँ आज यो प्रोग्राम भइरहेको छ विषय लिएर है, यो विषय लिएर हामीलाई अझै थोरै जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, यो LGBTQIA प्लस पर्सन्स हो कि यहाँ जस्तो अब अन्डरग्राउन्ड छ, त्यसले गर्दा यो मुद्दा चाहिँ हत्तपत्त कसैले उठाइँदैन। दुनियाँभरको अवेरनेस धेरै मुद्दामा हुन्छ, तर यो मुद्दा चाहिँ एउटा सेन्सिटिभ र एउटा कम्प्लेक्स मुद्दा हुनेको लागि गर्दा समाजमा हुँदैन। र हाम्रो सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनले हामी रिसेन्टली फर्म भएको बार हो, र यो हामीले यो हिस्टोरिकल अल्सो हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ आजमा इन्डियामै हेरे भए पनि आई थिङ्क यो मुद्दालाई कुनै हाइकोर्ट बार एसोसिएसन कुनै एसोसिएसन इन इन्डियाले उठाएको छैन। त्यही हाम्रो जस्टिस शाहले पनि मोस्ट प्रोबेबली हामीलाई त्यो लाग्छ। र यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ LGBTQIA भन्ने एउटा कम्युनिटीलाई चाहिँ के छ भने अन्डरग्राउन्डमा छ, र डिस्क्रिमिनेसन हामी समाजले ट्याबु रहेछ, जस्तो आमा बाउलाई नै अप्ठ्यारो अनकम्फर्टेबल हुँदो रहेछ। यो चाहिँ एउटा समाजमा जस्तो अब एउटा थर्ड जेन्डर इज इन एक्जिस्टेन्स, जस्तो हाम्रो नालसा जजमेन्ट छ जो थर्ड जेन्डर भनेर तपाईँले सुनिहाल्नु भयो हाम्रो सिम्पोजियममा। त्यसले गर्दा यो कानुनी परिभाषा जुन चाहिँ फ्रम नाच टु नालताजको जर्नी छ, जुन चाहिँ लिगल जर्नी छ,
अन्त त्यसको लागि चाहिँ हामीले सामाजिक अवेरनेसको लागि र हाम्रो थर्ड जेन्डर कम्युनिटीलाई पनि काहीँ न काहीँ मद्दत हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ ट्याबो र जुन चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनबाट चाहिँ फेस गर्नु नपर्नुहोस् भन्ने एउटा हाम्रो विचार। हजुर र म्याम यो त हिस्टोरिकमा रहेको छ नि सिक्किममा दिस इज द फर्स्ट टाइम तपाईँहरूले यो स्टेप लिइरहनु भएको छ है र यसरी नै तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ फर्दर के गर्नुको लागि सोच्नु भएको छ जस्तै फर्दर अवेरनेस है किनभने उहाँहरू यहाँनिर फिल्डमा यसरी अगाडि आउनु एकदमै झिझक मान्नुहुन्छ है र अघि हामीले यहाँनिर सुनिहाल्यौँ कि 500जनाले यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन गरिसकेको थियो बट देन लाइक लेस पिपल्सहरू मात्रै उहाँहरू एटेन्ड हुनुभयो फरवर्ड आउनुभयो है र उहाँहरूले चाहिँ फरवर्ड आउनुको लागि तपाईँहरूले अझै के सोच्नु भएको छ अझै अवेरनेस गर्नु सोच्नु भएको छ कि हाम्रो जस्तो अब इन एक्जिस्टेन्स चाहिँ भन्दैछ कि 500जना छ र तर अन्डरग्राउन्डमा छ र बाहिर जुन चाहिँ निक्लेर आफै म थर्ड जेन्डर हो भन्ने चाहिँ अब 25-30जना छ भन्ने कुरा गर्दैछ र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यही छ जस्तो अहिले ट्रान्सजेन्डर जजै थियो यो हाम्रो प्रोग्राममा जयता मण्डल उहाँले भन्नुहुँदैछ कसै अर्कालाई मद्दत माग्नु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ लुकेको छ एउटा डर छ काहीँ न काहीँ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो एउटा चाहिँ प्रोत्साहन हो र मलाई लाग्छ अब यो प्रोग्रामले गर्दा उहाँहरू आगेमा खुदै पनि आउनुहुन्छ र हामी त छँदैछु र हाम्रो चाहिँ मेन छ rather than asking a help from someone else, I think they have to emerge and then assert their ट्याबो जे छ मिथ्सहरू जे छ त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले कन्डेम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म्याम सिक्किममा यो चाहिँ फर्स्ट टाइम रहेको छ फेरि बारम्बार हजुर दर्शकबिन तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु सिक्किममा फर्स्ट टाइम यो LGBTQIA को विषय लिएर हाम्रो यो फर्स्ट स्टेप भइरहेको छ र म्याम जति पनि लेस्बियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ अनि हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि द भोइस अफ सिक्किमको भ्युवर्सहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ यो विषय लिएर? यो मेरो मेसेज टु द भ्युवर्स है भ्युवर्स र हाम्रो जो LGBTQIA+ कम्युनिटी छ मेरो मेसेज यति नै छ अब असर्टिभ भएर तपाईँ पहिला इमर्ज हुनु पर्यो बाहिर निक्लिनु पर्यो र बताउनु पर्यो समाजमा कस्तो परिस्थितिबाट जान्छ र डिस्क्रिमिनेसन हुँदाखेरि मेन्टल ट्रमा जुन चाहिँ हुन्छ र टेन्डेन्सी टु कमिट सुसाइडहरू हुन्छ यो कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ। अन्त मलाई लाग्छ जस्तो आज हाम्रो यो सिम्पोजियममा खालि थर्ड जेन्डर कम्युनिटी मात्रै थिएन देयर इज अ अदर कम्युनिटी अल्सो सो कल अगेन नर्मल अर वाट द पिपल मे से इट थियो र आज ओपनली खुलस्त एक्सेप्ट गरेको थियो र उहाँहरू निक्लिनु थाल्नु भयो र आफ्नै राइटहरू र आफ्नै बारेमा एसर्टिभ गर्नुभयो भने आई थिङ्क समाजले एक्सेप्ट गरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो जुन चाहिँ फियर साइकोसिस छ त्यो हट्नु पर्यो र अलिकति स्ट्रगल छ हर चिजमा स्ट्रगल हुन्छ आई थिङ्क त्यो गर्नुको लागि चाहिँ कन्फिडेन्ट पनि हुनु पर्यो त्यही छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। डोमा छिरिङ भुटिया प्रेसिडेन्ट अफ सिक्किम हाई कोर्ट बार एसोसिएसनको र उहाँसँग हामीले यो LGBTQIA को विषय लिएर हामी उहाँसँग जानकारी लिइसकेका छौँ र यसरी नै जुडिरहनुहोस् होला द भोइस अफ सिक्किमसँग म सुस्मिता भुजेलको साथमा।